بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی ہم تلاوت کے دوران وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو وہ ہم کس طریقے سے رکیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر حرف ساکن کرنا ہوتا ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پہلے سے ہی حرف ساکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی ہم وقف کریں گے تو ہم نے آخر والے حرف کو سائلنٹ کر کے صرف اس کی آواز کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ حرف متحرک ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں آیا تب ہم اس کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پہلے سے ہی ساکن موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے خالی الف آ جاتا ہے، اسی طرح خالی یا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح خالی واو آ جاتا ہے۔ جب یہ حرف آ جائیں تو ہم نے کیسے وقف کرنا ہے؟ اگر متحرک آئیں گے تو تب ہم کیسے وقف کریں گے؟ ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک واچ کرنا ہے، کوئی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، پھر کالز پہ کال آ جاتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ وہی آنسر جو آپ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں وہ ویڈیو کے میں بعد میں دے رہا ہوتا ہوں، جو جہاں تک آپ نے دیکھی ہوتی ہے اس سے آگے اسی کا آنسر موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ ویڈیو کو یا تو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو دیکھتے ہیں تو وہ آدھا دیکھتے ہیں، یا شروع سے ہی صرف آپ نے اس کا ٹائٹل پڑھ لیا تو اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، جو آپ کے مائنڈ کے اندر آپ کا آنسر کوسچن ہوگا اس کا آنسر اس ویڈیو کے اندر موجود ہوگا۔ میں تمام کے تمام ان کوسچن کے آنسرز میں ویڈیو کے اندر دے دیتا ہوں جو سٹوڈنٹس کے دماغ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھی سٹوڈنٹس لائف سے گزر کے آئے ہیں، ہمارے دماغ میں جو تھے وہ تجربے کے طور پر میں تمام کے تمام وہ آنسرز اس کے اندر میں دے دیتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں جو حرف آخر میں متحرک ہوتے ہیں اور وقف کی صورت میں وہ ساکن بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں، اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اب یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ وقف آخر والا جو حرف ہے یہ کاف ہے اور کاف متحرک ہے۔ اب یہاں پر ہم وقف کریں گے اور وقف کی صورت میں اس حرف کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، کاف کو۔ ہاں، اس کی حرکت کب پڑی جائے گی؟ جب ہم یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے۔ اگر یہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو ہم نے یہاں پر اس حرف کو ہم نے سائلنٹ کر کے صرف اس کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، وَالطَّارِقِ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم سانس توڑیں گے، ملا کر ہم تب پڑھیں گے جب کوئی ایسا رموز نہ پڑا ہوا ہو۔ رموز اوقاف میں سے کچھ ایسے رموز ہیں کہ جہاں پر رکنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم ملا کر پڑھ سکتے ہیں تو ہم اگر سانس توڑے بغیر ملانا چاہیں تو ہم ملا سکتے ہیں۔ سانس ٹوٹ گیا تو ہم نے وہاں پر رک جانا ہے۔ آگے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب یہاں پر را بھی دیکھیں، را متحرک ہے تو ہم یہاں پر رک جائیں گے۔ آگے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اب یہاں پر قریشن بھی کر سکتے ہیں لیکن تب جب ہمارا سانس برقرار رہے، ٹوٹے نہ۔ آگے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب یہاں پر را متحرک نہیں ہے، را ساکن پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم یہاں پر وقف کریں گے اور را کی ساؤنڈ ہی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب ہم وہ حرف لے کے آتے ہیں، ان حرفوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جن میں آخر میں پہلے ساکن موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس سے پہلے والے حرف کو پورا پڑھیں گے۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ آئیے اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ وَالضُّحَىٰ، یہاں پر ہم رکیں گے، ہا کو ہم پورا پڑھیں گے۔ یاد رکھیں عربی گرامر کے اندر
दो साकिन कभी इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। अगर हम यहां पर वद्दुह कर देते तो यह हा भी साकिन है और या भी साकिन है, ठीक है ना। हमने कहा था वक्फ हमने करना है, आखिर वाले हर्फ को हमने साकिन करना है, ठीक है ना। वक्फ से पहले वाला जो हर्फ होगा उसकी सिर्फ आवाज को हम जाहिर करेंगे। अब यहां पर देखें वक्फ से पहले या मौजूद है, ठीक है। अब हम इस या से पीछे वाले हर्फ को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम साइलेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अरबी ग्रामर के तहत हम किस दो इकट्ठे हर्फ साकिन के नहीं ला सकते। अगर दो इकट्ठे आ जाएं तो हम किसी कानून के तहत उस पहले वाले या दूसरे वाले हर्फ को हम बदलेंगे, उसके ऊपर हरकत लगाएंगे, जबर जेर पेश में से कोई हम हरकत लगा के हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर है वद्दुहा, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। इसी तरह वअखरजतिल अर्दु अथक़ालहा। अब यहां पर देखें हा के बाद अलिफ पूरा है, अलिफ है, ठीक है। अब यहां पे अथक़ालहा, अब यहां पर अथक़ाला नहीं करेंगे, हा को हम पूरा पढ़ेंगे। जब भी जबर के साथ आगे अलिफ आएगा तो वो अलिफ जो है ना वो पढ़ा जाएगा, वो मद्दा के तहत पढ़ा जाएगा, क्योंकि जबर से पहले अलिफ से पहले जबर आ जाए तो वो हरूफे मद्दा बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अथक़ालहा जैसे भी जिस जहां कहीं भी इस तरह के हर्फ आएंगे तो हम इसी तरीके से वक्फ करेंगे। आगे वलआदियाति ज़बहा। अब यहां पर देखिए हमने ज़बहा क्यों किया, हमने ज़बहन क्यों नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि हमने ये कहा था कि वक्फ से पहले वाले हर्फ को साइलेंट करेंगे। अगर उससे पहले वाला जो जैसे यहां पे है या साकिन है, ठीक है, उससे पहले वाले हर्फ को हमने पूरा पढ़ा, ठीक है। यहां पे उससे पहले वाले हर्फ को हमने पूरा पढ़ा, लेकिन यहां पे हमने ज़बहन क्यों नहीं किया, ज़बहा हमने क्यों किया है। याद रखें ज़बहन तब करेंगे जब हम सांस नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। सांस तोड़ेंगे तो ये ज़बहा बनेगा, ठीक है। वो किस तरीके से ज़बहा बनेगा, अब यहां पर देखें जो दो जबर दो जेर दो पेश होती है ना, उनके अंदर एक नून साकिन होता है। कैसे, मिसाल के तौर पर ये है हा दो जबर हन, ठीक है, ये है हा जबर नून हन। अब यहां पर देखें हा दो जबर हन, हा जबर नून हन। एक जो जबर है वो इस हा की अपनी है जो पहले वाली है, दूसरा जो जबर है वो नून साकिन है, ठीक है। जहां कहीं भी दो जबर दो जेर दो पेश आएंगी उनमें से जो एक जबर या एक जेर या एक पेश होगी वो उस हर्फ की अपनी होगी, दूसरी जबर दूसरी जेर दूसरी पेश वो नून साकिन होगी। अब यहां पर देखें ये नून साकिन है, हमने ये कहा कि दो साकिन इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है, दो साकिन कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। अब यहां पर देखें अगर हम ज़बहन करेंगे, वक्फ करेंगे तो ज़बहन करके हम रुकेंगे तो ये अलिफ भी साकिन है और साथ ये नून भी साकिन। अब दो इकट्ठे साकिन हो गए ना, यहां पर देखेंगे दो साकिन इकट्ठे, यहां पर ये दो साकिन इकट्ठे हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक जबर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ये एक जबर खत्म हो गई, नून साकिन को हमने कर दिया खत्म, ठीक है। अब पीछे बच गई है एक जबर और अलिफ। अब हम यहां पे ज़बहा खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि जबर के बाद आगे अलिफ आ जाए तो वो अलिफ मद्दा बनता है, ठीक है। जहां कहीं भी इस तरह के हर्फ हों दो जबर वाले, इसी तरह जैसे अकलम, अब यहां पे लम मन है, ठीक है ना, मन है, लेकिन हम पढ़ते हैं अकलम्मा, वहां से एक जबर को हम खत्म कर देते हैं, एक जबर को अलिफ के साथ मिलाते हैं। इसी तरह हुब्बन जम्मा, अब यहां पर मीम दो जबर मन है, लेकिन जब वक्फ करते हैं तो हम एक जबर को पढ़ते हैं, दूसरी जबर को हम खत्म कर देते हैं। ये आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि वक्फ की सूरत में अगर ता आ जाए, गोल ता हा की शक्ल वाली, तो हम कैसे वक्फ करेंगे। चले मैं लिख लेता हूं तो फिर आगे चलते हैं। अब यहां पर देखेंगे यहां पर हम वक्फ कैसे करेंगे, फक्कु रक़बा। इसी तरह यहां पर देखें इज़ा शम्सु कुव्विरत, यहां पर भी ता है, यहां पर भी ता है, ठीक है। वक्फ की सूरत में जहां कहीं भी इस तरह वाली ता बनी हो, इस तरह वाली ता, हा की शक्ल वाली ता, ठीक है ना, ये वाली ता जहां कहीं भी आपको नजर आए वक्फ की सूरत में, आपने क्या करना है, ता के नुक्ते
खत्म कर देने हैं वक्फ की सूरत में, जो उसकी हरकत होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो हम हा की आवाज निकालेंगे, बह है था तो वो ता, अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो ता पढ़ा जाएगा, अगर हम वक्फ करेंगे तो ये हा पढ़ा जाएगा। ठीक है, जहां कहीं भी इस तरह वाली ता हो, अगर ता इस तरह वाली हो, असल शक्ल वाली ता, ठीक है ना, ये ता जो है असल शक्ल वाली ता होगी तो हम ता ही पढ़ेंगे। इरशमसु कुव्विरत, अब यहां पे कुव्विरह नहीं करेंगे, कुव्विरत ता ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई कि ये ता हम किस तरीके से पढ़ेंगे और इस ता को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। फक्कु रक़बा, हा को हम ता को हम हा में बदल देंगे वक्फ की सूरत में, जब हम मिला के पढ़ रहे होंगे तो रक़बतिन ही होगा। ठीक है ना, इस तरह वाली ता वो ता ही रहेगी, उसको हम हा में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये ता की असली शक्ल है, ये ता की दूसरी शक्ल है। हा की सूरत में जो लिखी जाती है, हा के ऊपर दो नुक्ते डाल देते हैं तो वो ता बन जाता है, अगर दो नुक्ते निकाल दे तो ये हा बन जाएगा। वक्फ करेंगे तो ये हा बनेगा, वक्त बगैर वक्फ के ये ता बनेगा। यकीनन ये सारा सबक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह आइंदा ये आपको कहीं भी इसके अंदर कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। अगले सबक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।